صبح خیر السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ جے اینڈ کے گڈ مارننگ جے کے پروگرام کا نو شمار ہت پروگرام میزبان تہندس خدمت مز حاضر آج بوموار دسمبر کے ریتک آج 7 تاریخ 1433 ہجری کہ جمعید الاولک آج 2 تاریخ اس امید زِ تُہۍ سٲری ٲسِو بصحت و سلامت زانان زِ ییٚلہِ تُہۍ پننٮ۪ن ٹاٹھٮ۪ن خٲطرٕ دعا منگان چھِو تُہۍ چھِو اَسہِ تہِ پننٮ۪ن دعا خٲرن منٛز یاد کران امہِ باپت تُہُنٛد سڑا سڑا شکریہ اور یقین مانیں جب ہم اپنے اپنوں کو یاد کرتے ہیں دعاؤں میں تو آپ کو ضرور شامل کرتے ہیں بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گڈ مارننگ جے کے پروگرام کی اس ایکسٹینڈیڈ فیملی کا جو بھی فرد ہے ان کے حوالے سے ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہیں کہ ہم ان کو یاد کریں دعاؤں میں اچھی صحت کے لیے آپ کی اچھی صحت کے لیے آپ کی خوشحالی کے لیے ہم ہمیشہ دست بدعا رہتے ہیں. خیر جناب حسب دستور آج بھی ایک مہمان شخصیت سے آپ کی ہم ملاقات کرائیں گے. اس کے علاوہ ہماری کوشش یہ بھی رہے گی کہ اخبارات کی سرخیاں حسب دستور آج بھی آپ تک پہنچائیں اور ہم آپ تک اپڈیٹس پہنچائیں موسم کے حوالے سے ہمارے ہاں کی شہراؤں کے تعلق سے. اور دیکھتے ہی دیکھتے اب یہ سال بھی رخصت ہونے کو ہے. اب اس سال کے محض 24 دن باقی ہے. وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور آج کے دور میں اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. ایسے میں بہت ضروری ہے کہ ہم وقت کے ہر لمحے کا کچھ استعمال اس طریقے سے کریں کہ کل کو جب ہم اپنے بیتے وقت کے بارے میں سوچیں تو ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے بلکہ ہمیں خوشی اس بات کی ہو کہ ہم نے بیتے وقت کا صحیح طریقے سے استعمال کیا. بیتے وقت کا کچھ اس طرح استعمال کیا کہ ہم نے اپنے لیے تو کچھ کیا ہی لیکن دوسروں کے لیے بھی کچھ کیا. خاص کر طلباء کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کا صحیح طریقے سے استعمال کریں, منصفانہ استعمال کریں تاکہ ان کے والدین اور اس پوری قوم کی جو ایکسپیکٹیشنز ان سے وابستہ ہے ان ایکسپیکٹیشنز پر وہ کھرے اتر پائیں. طلباء کے حوالے سے عام طور پر ہم نے دیکھا ہے چونکہ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے کہ پڑھائی میں دل کم لگتا ہے, کھیل کود میں انسان چاہتا ہے کہ زیادہ وہ حصہ لے, ساتھ ہی ساتھ جو انٹرٹینمنٹ کے دوسرے ذرائع ہیں ان کی طرف ہم زیادہ متوجہ ہوتے ہیں, اٹریکٹ ہوتے ہیں. وہ سب اپنی جگہ لیکن پڑھائی کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے. اس وقت کا آپ کو استعمال کرنا پڑے گا اچھے سے, صحیح سے, تبھی آپ اپنے والدین کا نام روشن کریں گے. اور یہ کچھ برس ہوتے ہیں زندگی کے جن میں آپ کو ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ, ایک کمٹمنٹ کے ساتھ پڑھائی کرنی ہوتی ہے, آپ کو فوکسڈ رہنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کی زندگی کی جو راہیں ہیں وہ ہموار ہو جاتی ہیں. ہم آپ کے اچھے مستقبل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. طلبہ کے لیے آج کا پروگرام کافی سود مند اور فائدہ مند ثابت ہوگا. پروگرام دیکھیے گا ضرور ہر دن کی طرح آج بھی برابر 9 بجے تک. میں رہوں گا آپ کے ساتھ اظہر حاجنی اور میرے ہمراہ رہیں گی پروگرام میں عروت. السلام علیکم اظہر بھائی, کیسے آپ؟ الحمدللہ. آداب, السلام علیکم, صبح خیر. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. یہ پروگرام آپ اپنے ٹی وی سیٹس پہ براہ راست ڈی ڈی کشر کی چینل سے دیکھ پاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب لائیو سٹریمنگ کے ذریعے سے بھی ہمارے ساتھ کچھ دوست جڑتے ہیں. تو امید یہی ہے کہ ہمارے ناظرین, ہمارے دوست آج بھی ہمارا ساتھ برابر 9 بجے تک دیتے رہیں گے اور دعا یہی کہ ہمارے ناظرین جہاں کہیں بھی ہو صحت و سلامت ہو, تندرست ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری دعا یہ بھی رہتی ہے کہ ہمارے ناظرین کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے, آمین یا رب العالمین. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہ بن سکا نہ بن اپنا تو بن, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. جی ناظرین, اپنی ذات کو پہچاننا ہی اس کی ذات کو پہچاننا ہے. یعنی یم پن پان پرزنو تمی پرزنو اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ پرزناون خاطر چھُ ساری کھوت زیادہ ضروری یہ کہ انسان ہے پنس وجودس سام. لیکن ہم زندگیوں میں اس طرح سے الجھ گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے میں کہ ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں, ہم اپنی ذات کو ہی بھول جاتے ہیں. لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات پہ دھیان دے, اپنے وجود پہ دھیان دے تاکہ وہ زندگی میں آگے بڑھے. کیونکہ اصل مقابلہ زندگی میں انسان کو اپنے ساتھ ہے, اپنی ذات کے ساتھ ہے. انسان ہر روز کوشش کرے کہ وہ اپنے آپ کو نکھارے, اپنے آپ کو سنوارے تاکہ اس کا حال بھی اچھا ہو اور اس کا مستقبل بھی اچھا ہو. تو اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس پر زناؤ پنن ذات, اس پر زناؤن اللہ تعالیٰ. تو ییٚلہِ اللہ تعالیٰ پرزناون اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جو اہم مقصد ہے, ہم اپنی زندگی کے جو اصل معنی ہیں وہ پہچانیں.
جی، اور پروگرام میں جو ہمارے ناظرین ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز اس پروگرام کے ساتھ وابستہ ہیں. خاص کر موسم سرما کے دوران بڑا انتظار رہتا ہے ناظرین کا کہ ہمیں شاہراہوں کے حوالے سے بتایا جائے گا کہ شاہراہیں کھلی ہیں ٹریفک کے لیے یا نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں موسم بدلتے دیر نہیں لگتی. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ جو دوسری شاہراہیں ہیں ان پر ٹریفک کی نقل و حمل کو روک دیا جاتا ہے. تو بیٹر ہوتا ہے کہ ایسی شاہراہوں پر جب آپ کو سفر کرنا ہو ایک پلاننگ کے ساتھ آپ سفر کریں. اس لیے ہماری کوشش بھی یہ رہتی ہے کہ آپ تک اپڈیٹس پہنچائیں تاکہ رخت سفر باندھنے سے قبل آپ یہ اطلاعات سنیں اور اس کے بعد ہی آپ طے کر لیں کہ آپ کو نکلنا چاہیے گھر سے یا نہیں نکلنا چاہیے. تو بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں شاہراہوں کے حوالے سے اور موسم کے تعلق سے؟ جی، موسم کے حوالے سے پہلے بات کریں گے تو آج وادی کشمیر میں موسم خشک رہنے کے امکانات ہیں. وہی درجہ حرارت کی بات کریں تو آج دن کا زیادہ سے زیادہ 11 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 1 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں. وہی جموں کی بات کریں گے تو جموں میں بھی آج موسم خشک رہنے کے امکانات ہیں. درجہ حرارت کی بات کریں تو آج جموں میں زیادہ سے زیادہ 23 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 10 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں. ناظرین، ٹریفک اپڈیٹس بھی آپ تک پہنچاتے چلے. آج جموں سری نگر قومی شاہراہ پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت دی جائے گی. وہی بڑی گاڑیوں کی اگر بات کریں تو بڑی گاڑیوں کو قاضی گنڈ سے جموں جانے کی اجازت ہوگی. مگر روڈ پہ آج ٹریفک کی آمد و رفت کو بند رکھا گیا ہے. وہی بات کریں گے کشتواڑ سنتھن روڈ کی تو یہاں بھی آج ٹریفک کی آمد و رفت کو بند رکھا گیا ہے. سری نگر سونمرگ گمری روڈ کی بات کریں تو یہاں پہ آج سری نگر سے کرگل گاڑیوں کو آنے کی اجازت دی جائے گی. سر شکریہ من اپڈیٹ ہند باپت. کن تہ علاقچ کن تہ خطچ یا کن تہ جائے ہنز یس زن تتی زبان آسہ سو رسراؤن باپت موسیقی ہند سٹھے اہم رول آسان. تھی چھو زانان زِ کٲشِر چینلہِ ہنز ہمیشہ کوشش یہ روزمٕژ زِ مختلف زبانن مز کرو أسۍ بٲتھ رِکاڈ تِم واتناوو تۄہہِ تام. تہٕ أسۍ چھِ اکھ کوشش کران اکھ نٔو کوشش. اَسہِ کوٚر اکھ پروگرام شروع یتھ ناو چھُ اُبھرتے گلوکار. تہٕ اتھ پروگرامس منٛز چھِ أسۍ نین آوازن موقع دِوان زِ تِم کرناووکھ أسۍ تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات تہٕ تِہنزن مٔدرٮ۪ن آوازن منٛز واتناوو تۄہہِ تامتھ کینٛہہ بٲتھ تہِ. تہٕ اَسہِ چھُ یِتھی اکہِ پروگرام منٛز اکھ بٲتھ منتخب کوٚرمُت تُہنٛدِ باپتھ یُس أسۍ آز گُڈ مارنِنٛگ جے کے پروگرامس منٛز شٲمِل کرو. یِم چھِ سہیل عزیز تہٕ یِہنٛدۍ سٲتھی. یِہنٛدی ہٹہِ بوزو پروگرام کِس آغاز منٛز یہِ کٲشُر بٲتھ. پیرن میس مرس وسط لجی چھن کن شریف پاپناش راز ہمسا گرتا مئی ازدرا مئی تمنا راز ہمسا گرتا مئی ازدرا مئی گل گرتا مئی ازدرا مئی تمنا راز ہمسا ہمیں تم بسنے میں کجائے یتارس یم ہمیں تم بسنے میں کجائے یتارس یم ہمیں تم بسنے میں کجائے یتارس یم ہمیں رس بس نن آمئی ازدرا مئی تمنا لاج ہمسا ازدرا مئی ازدرا مئی رس بس نن آمئی
چیس نلی بول بالیار ونیامر لال مال چیس بول بالیار ونیامر لال مال چیس نلی بول بالیار ونیامر لال مال چیس ہر چیز مل جامئی از درامی تمنا از ہمسا کرتامئی ہر چیز مل جامئی از درامی تمنا از ہمسا ہنی ہنیوس کانچامئی شہر گامئی علمس ہنی ہنیوس کانچامئی شہر گامئی ہنی ہنیوس کانچامئی شہر گامئی علمس ہنی ہنیوس کانچامئی شہر گامئی مزبار بنس آمئی از درامی تمنا از ہمسا بن شمسان سکنامئی مختصر پٹ تاکن بن شمشان سکنامئی مختصر پٹ تاکن صبح نمن سر شامئی از درامی تمنا از ہمسا کرتامئی از درامی گرسامئی از درامی تمنا از ہمسا کرتامئی از درامی تمنا از درامی تمنا از درامی از درامی تمنا از درامی تمنا یس کشر موسیقی ہز ڈل اس امید تہ آسہ بٲتھ ٹارِ کھوٚتمُت تو سن لگاتار یہ کوشش روزان یم بٲتھ تہ زیادہ پہن پسند ین تم بٲتھ چھ زیادہ پہن گڈ مارننگ جن کے پروگرامس مز شامل کران تو تھی یہ زانان پروگرامس مز پرٛٮ۪تھ دۄہ یہ کوشش کران نوین پژھن نوین مہمانن دمو دعوت زانو تمن نش تم شعبہ کے حوالہ یمن شعبن ست تہد تعلق آسہِ یا ان کی زندگی کے جو تجربات ہیں مشاہدات ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بھی ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے. آج بھی ہم نے دو نوجوان دوستوں کو مدعو کیا پروگرام میں. جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا پروگرام کے آغاز میں ہی کہ طلبہ کے لیے آج کا پروگرام کافی فائدہ مند ثابت ہوگا. تو ہماری درخواست ہوگی خاص کر جو ہمارے وہ دوست ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں جو پڑھ رہے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آج کا پروگرام دیکھیں برابر 9 بجے تک. کہیں جانا ہے تو موبائل فون تو آپ کے ساتھ ہے ہی اور یوٹیوب بھی ہوگا. یوٹیوب پر آپ ڈی ڈی کشر سرچ کریں ہماری یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور اس پر آپ 24/7 ہماری نشریات کو دیکھ پاتے ہیں. رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے اور وقفے کے اس پار آج کے مہمانوں سے ملاقات. اب دیکھتے رہیں گڈ مارننگ JNK. جموں کشمیر کا ہر دل عزیز شکتی سریا جو صرف بلیٹس کے ذریعے ہی تیار ہوتا ہے. شکتی سریا مارک آف کوالٹی. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو باش. سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت. جی جناب آپ کا ایک دفعہ پھر استقبال. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ JNK.
जदीद दौर में एक अच्छी बात यह है कि तालीम की फराहमी के ताल्लुक से वालिदैन में काफ़ी शऊर देखने को मिल रहा है, न सिर्फ अपने लड़कों के लिए बल्कि लड़कियों के लिए भी, बच्चियों के लिए भी अब खासी दिलचस्पी ले रहे हैं वालिदैन उनका अच्छे तालीमी इदारे में दाखिला कराने के हवाले से, या अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं या फॉर दैट मैटर अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए जाहिर सी बात है कुछ इम्तहानात से आपको गुजरना होता है, तो उन इम्तहानात के लिए कोचिंग के ताल्लुक से भी वालिदैन में खासी दिलचस्पी देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। हुकूमती सतह पर हम देखें तो काविशें जारी हैं, काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं कि हर किस्म की वो सहूलत हमारे यहाँ के तलबा के लिए मैसर रखी जाए जिससे उनकी तालीम में इजाफा हो, उनकी जानकारी में बेहतरी हो, इजाफा हो। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि निजी सेक्टर में भी कई दोस्त हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ उस किस्म के इंस्टीट्यूशंस कायम किए जाए जिनसे हमारे तलबा को काफ़ी फ़ायदा हो, वो किसी से कम न हो, वो मुल्की सतह पर कम्पीट करने के काबिल बने। और ऐसी ही एक बहुत अच्छी कोशिश की है हमारे दो दोस्तों ने जिनका ताल्लुक कश्मीर से है। इन्होंने चंद साल कबल एक इंस्टीट्यूशन का आगाज़ किया और देखते ही देखते ये इंस्टीट्यूशन नहीं रहा, ये ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बनता गया। और हमारे जो आज के दोस्त हैं इनसे आप पहले भी मुलाकात हुए हैं गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम में, लेकिन तब से लेकर अभी तक इनके हिस्से कुछ और कामयाबियां आई हैं, उस बारे में बात करने के लिए प्रोग्राम में आज हमने मदऊ किया है लेट्स सॉल्व ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन फैजान अहमद डार साहब को और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फरहान खुर्शीद साहब को। और आपको बता दूं कि आज का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ तावन कर रहे हैं लेट्स सॉल्व ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया, आप गुड मॉर्निंग जी के प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर शामिल हो रहे हैं। तो जनाब बातचीत की शुरुआत हम चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई उससे हम करें, क्योंकि जब पिछली दफ़ा आप गुड मॉर्निंग जी के प्रोग्राम में आए थे गालिबन 1 साल पहले, तब से हमारे देखने वालों में भी काफ़ी इजाफा हुआ होगा, जाहिर सी बात है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया में देखा जाता है। हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपका जो अपना एकेडमिक बैकग्राउंड है वो क्या है, और उसके बाद इस किस्म की एक कोशिश करना, अपने एक और दोस्त से मिलना, ये कैसे मुमकिन हो पाया? क्या ये इत्तफाकन हुआ या सोच समझ कर आपने ये शुरुआत की? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कि आपने कहा कि आपके कुछ नए व्यूवर्स 1 साल में बड़े होंगे, तो एक बार मैं अपना इंट्रो दे दूं। मेरा नाम फैजान है और मैं नागाम कुकरनाग जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो 2 साल पहले हमने इस इंस्टीट्यूट की स्टार्ट की थी, राजा राव इंस्टीट्यूट से एक आइडिया की स्टार्ट की थी। आइडिया की एक शुरुआत थी हमारे पास। तो इस आइडिया में जो बेस हमने डाली है वो 2019 में डाली है। ये सोच थी कि जो हमारे यहाँ पे टैलेंट है हम उसको नर्च करें, हम उसको compete कराएं, न कि नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी। जो सारी चीज़ें एक नेशनल इंटरनेशनल स्टूडेंट को मिलती है, जो वो सीख मिलती है, वो उन तक पहुँचाए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो उनमें, मतलब जो हमारे बच्चे हैं बहुत सारे, कोई इंट्रोवर्ट होता है, बात नहीं कर पाता है, उसको क्लियर कर पाए, वो खत्म कर पाए। जो आइडिया था वो यही था कि हम बिजनेस ना बने, हम इंस्टीट्यूट रहे, क्योंकि जो तालीम देने का सिलसिला है, अगर हम देखें अपने इस्लाम की शुरुआत थी कैसे हुई है, इल्म से हुई है जी, पढ़ो। तो हमने सोचा इस वाले रास्ते पे चल के कामयाब हो जाए और हम बच्चों में देखें कि हम उनको कैसे उस रास्ते पे लेके आए। आजकल अगर आप देखेंगे बच्चों की एम्स, जो उनके एम्बिशन होते हैं वो बहुत होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो उस्ताद बनना चाहते हैं, बहुत कम। इसका रीजन क्या है कि बहुत कम बच्चे उस्ताद बनना चाहते हैं? उसको देख के मैंने बोला मैं उस्ताद बनूंगा। माशाल्लाह। I'll be a teacher. There are a lot of teachers who are teacher by chance, but I'm teacher by choice. By choice. Wonderful, wonderful. बहुत खूब। अच्छा, ये बताइएगा हमें, जो आपके दूसरे साथी हैं इनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन जो ये 2 दोस्तों का मिलना, आप दोस्त थे भी या नहीं वो भी खैर आप बताएंगे हमें, 2 नौजवानों का मिलना सही होगा कहना, ये भी इत्तफाकन ही हुआ या आप पहले एक दूसरे को जानते थे, उसके बाद आपने कहा कि जॉइंटली हम इस किस्म की एक
शुरुआत करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बोलूं। जी जब मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया तो मैं अपनी फैकल्टी को हायर कर रहा था, ओके और वहाँ पे मुझे एक चीज़ सीखने को मिली, जो मैंने देखा, जॉब्स की कमी नहीं है, स्किल की कमी है। ओके अक्सर हम बोलते हैं दैट कि अनएम्प्लॉयमेंट है, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन हमने कभी खुद में देखा कि हम में ऐसा कौन सा स्किल है जिसकी वजह से हमें कोई एम्प्लॉय करा सके। जी आउट ऑफ 100 टीचर्स, माई फ्रेंड, माई ब्रदर Farhan sir was there, ओके अच्छा and when he was in the classroom, when he performed in the classroom, because I feel delivering a lecture is a performance of a teacher, जी मतलब बहुत दिल तंग हुआ था तब तक, और बहुत खुशी हुई इनको देखकर। इनको देखकर। ओके तो मैंने इनको देख के बोला, आप टीचर तो बननी बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही आला हो, लेकिन आप बाई बनने के लायक हो, अरे वाह, हम मिलके करते हैं। वंडरफुल। तो ऐसे शुरुआत शुरुआत हुई, हुई। ऐसे शुरुआत हुई जी इस आइडिया की, और ऐसे हमने इसको नर्ज किया। वंडरफुल। और आपसे हम जानना चाहेंगे फरहान साहब कि जिस तरह इन्होंने बड़ा दिलचस्प वाकया बयान किया इस हवाले से कि किस तरह आप इनके साथ पहले कलीग थे या इन्होंने आपको हायर किया था, उसके बाद अल्टीमेटली आप पार्टनर्स बन गए, बिजनेस पार्टनर्स बन गए, लेकिन एक मुख्तलिफ किस्म का मोटिव है आपका, एक मुख्तलिफ किस्म की सोच है कि इसको बिजनेस तो खैर अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमें सर्व करना है इस सोसाइटी को, इस समाज को। ये बताइएगा हमें कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो आप अभी ऑफर कर रहे हैं, और बच्चों का रिस्पांस पहले कैसा था, अब कैसा है? देखिए, स्टार्ट में जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने स्टार्ट खाली 11th 12th और इंटर्न से किया था। ओके तो उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनके घर में छोटे भाई भी थे, छोटी सिस्टर्स भी थी, तो उन्होंने कहा कि सर हम चाहते हैं कि हम उनको भी ये क्वालिटी एजुकेशन मिले। ओके तो दे फोर्स्ड अस कि सर आप 8 9 10th से स्टार्ट करें, अब फाउंडेशन कोर्स से स्टार्ट करें। देखिए Right. कुछ एंट्रेंसेस ऐसे होते हैं जो 10th के बाद भी होते जी। हैं, लाइक ओलंपियाड्स है, सैट वैट है, जी, वो जी, सारी जी। चीजें फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए होते हैं। तो उसमें अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स यहाँ के उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते, क्योंकि उसके लिए खास तौर पर उनको पढ़ाया नहीं जाता, जी या एक चीज है या उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। तो उस Right. वजह से हमने क्या किया कि हमने 8 9 10th भी स्टार्ट किया, और साथ साथ ये बात हो गई कि जब लगभग पिछले मार्च की बात है, तो फैजान साहब और मैं हम ये सोच रहे थे कि हम एक्सपेंशन का सोच रहे थे। ओके तो बात इन्होंने ये छेड़ दी कि कहा कि फरहान भाई हम सागा में स्टार्ट करेंगे। तो मैंने इनसे कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सागा में स्टार्ट करेंगे? ही सेड कि हम पहले, मैं अपने गांव से स्टार्ट करना चाहता हूं, क्योंकि हर एक पर्सन जो है, हर एक बच्चा जो है, ही डिजर्व्स द क्वालिटी एजुकेशन। ट्रू ट्रू हर एक बच्चा जो देखिए खाली परेपुरा आने वाला या राजबाग जाने वाला स्टूडेंट, वो खाली क्वालिटी डिजर्व नहीं और करता अपने है। लोगों के तय आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल, होती हैं। बेशक कि वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट या लोकल कोचिंग सेंटर्स है वो भी आला एजुकेशन दे देते हैं, लेकिन एक्सपोजर जो है, एक्सपोजर फैजान साहब ने कहा कि दे लैक दैट एक्सपोजर, वो स्टूडेंट्स जो उनके पास वो एक्सपोजर नहीं मिलता। तो इन्होंने क्या कहा कि फरहान भाई हम वहीं चले जाते हैं। तो मैंने इनसे कहा हम तो एक्सपेंशन सोच ही रहे थे, वी आर लुकिंग इन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, कि हम श्रीनगर में कहीं और एक्सपेंड करेंगे। तो जब इन्होंने कहा कि नहीं सागा में, मैंने कहा चलो ठीक है। तो सारी फैकल्टी जो हमारी थी, जिसमें हमारे साथ कोर मेंबर्स बैठ के सुखबीर सर थे, मुख्तार सर थे, उनके साथ डिस्कस किया, तो हमने सारा प्रोग्राम जो है वहां पे शिफ्ट कर दिया। ओके तो हमारा नेक्स्ट ब्रांच जो है वो हमने सागा में खोल दिया। ओके तो ये बताइएगा हमें कि जो कोर्सेज की अगर हम बात करें, क्या सागा में भी वही कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जो आपके यहाँ श्रीनगर वाले बिल्कुल। कैंपस में चलाए जा रहे हैं? जी देखिए, जो भी कोर्सेज यहाँ पे चलाए जा रहे हैं वो वहाँ पे भी होते हैं। और एक चीज है कि जो भी टीचर्स वहाँ पे पढ़ाएंगे और जो टीचर्स यहाँ पे है, ये दे आर कंटिन्यूसली इन टच। ओके जो भी अपडेट्स यहाँ पे होगी वो शेयर उन टीचर्स के साथ होगी, और वहाँ की अपडेट्स इन टीचर्स के साथ शेयर होगी। और स्टूडेंट्स का कंपटीशन वहाँ के बच्चों का अपने साथ नहीं होगा, जो परेपुरा में स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उनके साथ भी होगा। सो जब भी एग्जाम्स होंगे वो भी सेम एग्जाम के लिए अपियर होंगे, ये भी सेम एग्जाम के लिए अपियर होंगे। सो दे विल गेट टू नो कि हाउ दीज किड्स आर परफॉर्मिंग, और हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। ये वाले बच्चे भी सीख सकते हैं उनसे, और वो वाले बच्चे भी इनसे सीख सकते हैं। राइट। जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, चूंकि आप भी वाकिफ हैं कि काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर परेपुरा की ही बात करें तो वहाँ भी इतने सारे हैं, तो आपने ऐसे क्या इकदाम उठाए, या आपकी एक क्या आपका है कि जो आपका इंस्टीट्यूट है वो दूसरों से मुख्तलिफ हो? ऐसी क्या चीज़ें आपने रखी है, या ऐसी क्या चीज़ें आपने सोची है अपने इंस्टीट्यूट को लेके कि ये डिफ्रेंशिएट करे दूसरे इंस्टीट्यूट से इसको? नंबर फर्स्ट थिंग, मैं इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट नहीं, फैमिली कहता हूं। जी जो हमने डिफरेंट किया हुआ है, मैं डिफरेंट नहीं कहूँगा, जो कि नीड ऑफ आर है, और जो कि सही तरीका है पढ़ने का और पढ़ाने का।
अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूट में देखते हैं वहां पे एक क्लासरूम सिनेमा हॉल जैसा होता है जी 400-500 बच्चे 200 बच्चे। और मैं जब पढ़ता था, मैं परेपुरा से ही पढ़ा हूं, मुझे टीचर दिखता भी नहीं था। ओके 1 घंटा क्लास से पहले आना था, सामने वाली बेंच पे जगह पकड़नी थी और खाली उस जगह के लिए मुझे अपना 1 घंटा देना ज़ाया पड़ता। करना होता था जी। तो सबसे पहली चीज हमने जो डिसाइड की दैट हमारी हर क्लास में 30 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। ओके दैट्स रियली गुड हर एक क्लास में 30 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। जी। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक डर जो क्रिएट किया गया। क्रिएट क्या डर किया गया बच्चों में, बेटा आप नीट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर पाए, आप जेई का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर पाए। दैट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन हमको पता है, आपको पता है दैट कि इसके बगैर ये बहुत कम है दुनिया, नीट और जेई। इतना इनॉर्मस प्रेशर बच्चे पे डालना कि बेटा ये क्वालिफाई करना है, हम कोचिंग कराते हैं, बट खाली इंटरेस्टेड बच्चों के लिए जिसकी सच में चाह है कि मैं डॉक्टर बनूं, जी। न कि ये कि डॉक्टर नहीं बने तो कुछ नहीं बने। इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, हमने पूरे साल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है, तो पहले वाले हिस्से में 4 महीने हम खाली बोर्ड्स पढ़ाते हैं। ओके बेटा आपका बोर्ड्स है स्पेसिफिक। अब क्या होता है, बाकी जगह क्या होता है, वो एक साथ पढ़ाया जाता है। अगर वो एक साथ पढ़ाया जाता है तो बच्चा कंफ्यूज है। बच्चा इसीलिए बच्चा है ना, वो समझ नहीं पाता अब बोर्ड्स के लिए क्या पढ़ रहा हूं और मैं एंट्रेंस के लिए क्या पढ़ रहा हूं। तो हमने क्या किया, हमने बोर्ड्स को बिल्कुल अलग कर दिया। उसके बाद जो पूरा चैप्टर, सपोज पूरी किताब खत्म करके 5 महीने में मैं टीचर को बोलता हूं, सर अब पहले से स्टार्ट करो, और अब ऐसे स्टार्ट करो कि अगर 11th का बच्चा है इसको 11th का एंट्रेंस पढ़ा लो। तो फिर से 4 महीने सर पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक जाते हैं और सारा कंप्लीट करते हैं एंट्रेंस लेवल का। हमारे पास फिर भी 2 महीने बचते हैं जिसमें हम रिवीजन प्रोसेस लाते हैं बोर्ड्स के लिए। ये जो चीज है ये बहुत बढ़िया की हुई है हमने, मतलब मुझे लगा कि इसका रिस्पॉन्स जो आया वो बहुत अच्छा आया हुआ है। ओके एक और चीज जो हमने की हुई है दैट जो डीपीपीज है, टेस्ट वगैरह है, वो तो लेते ही है हम, उसके बगैर हम क्या करते हैं, हम नेशनल और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कराते हैं। मेरे कुछ दोस्त है जो हार्वर्ड MIT वगैरह में है, फरहान भैया के कुछ दोस्त है जो उन जगहों से है, जो साल में 1-2 बार घर आते हैं। उनसे रिक्वेस्ट करके आपका एक्सपोजर है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, आप आके प्लीज शेयर कर दो हमारे बच्चों के साथ। ओके हमारा बच्चा नेशनल कॉलेज के बाहर सोच ही नहीं पाता है। एक गांव का बच्चा ये सोच ही नहीं पाता है दैट कि मैं भी US में पढ़ सकता हूँ और 100% स्कॉलरशिप में पढ़ सकता हूँ। पूरी दुनिया को पता है जर्मनी में फ्री एजुकेशन है, जर्मनी जैसी यूनिवर्सिटीज जो है फिजिक्स के लिए कहीं पे नहीं है। लेकिन बात यह है हमारा कश्मीर का बच्चा वहां जा क्यों नहीं पाता। राइट उसके लिए फाउंडेशंस मिलाया है हमने उसको, उसके लिए हमने बोला उसको दैट कि अगर आपको सैट क्वालिफाई करना कैसे होता है। बहुत सारे बच्चे जिनको सैट का नाम भी नहीं पता है। जी। रीजन ये है नीट जेई का फोबिया। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर एक बच्चा नीट क्वालिफाई करके यहाँ पे डॉक्टर बनता है और कोई बच्चा बड़ी यूनिवर्सिटीज हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड जैसे बनता है, बढ़िया क्या है, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड, लेकिन नीट जेई का इतना फोबिया और फियर क्यों? बेसिकली कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के बच्चों के हवाले से जब हम बात करते हैं तो काउंसलिंग का फुकदान है। बच्चों को सही राह दिखाने वाले लोग बहुत कम हैं जो बच्चों के अंदर जो छिपी सलाहियतें हैं उनको उभार पाए, उनको निखार पाए और बच्चों को एक ट्रैक थमा पाए कि आपको इस ट्रैक पर चलना है, यहाँ पर आप कामयाब होंगे। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, देखी के आलम में बच्चे वही कुछ करते हैं जो नेबरहुड के हमसायगी के बच्चे ने किया या आपके कज़न ने किया या आपके वालिदैन की जो चाहत होती है वालिद का खास करिए कि जो डॉक्टर बनना था मैं नहीं बन पाया, मेरा बेटा ज़रूर बनेगा या मेरी बेटी ज़रूर बनेगी, या इस किस्म के जो मामलात है। खैर आज के दौर मुझे लगता है अब उतनी तब्दीली आ गई है, आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, आपके पास सबसे बड़ा जो मुझे लगता है हथियार है जो राह दिखाने वाला है वो गूगल है। उससे पूछें, अगर कोई शख्स नहीं है उससे पूछें, उससे कहें कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं, उससे कहें कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको जवाब दे देगा।
اور فرحان صاحب جیسے, فیضان صاحب جیسے جو ہمارے دوست ہیں, یہ آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں, رہبری کر رہے ہیں. ایک ان کا اپنا انسٹیٹیوشن ہے جہاں پر جا کر یہ آپ کی کاؤنسلنگ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ میں کون سا پوٹینشیل ہے, اس پوٹینشیل کو آپ کیسے بروئے کار لا کر زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں. باقی جو دوسرے لوگ کرتے ہیں ان کی شاید اس قسم کی کیپیسٹیز ہے, کیپیبلٹیز ہیں, وہ اسی فیلڈ میں آگے جا رہے ہیں. آپ شاید کچھ اس سے بھی بڑا کر سکتے ہیں, لیکن سوچنے کی ضرورت ہے. رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. وقفے کے اس پر اخبارات کی سرخیاں اور اپنے دونوں دوستوں سے بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ JNK. جموں کشمیر کا ہر دل عزیز شکتی سریا جو صرف بلیٹس کے ذریعے فون نمبر کا تیار کریں گے. ہوتا ہے. فون نمبر اس کے بعد شکتی سریا MR کا کوالٹی. ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جھالندر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی میسر کرنے کے بعد پچھلے 1 سال سے وادی کشمیر میں ایسے بے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. وردان IVF کلینک پچھلے 20 سالوں سے جلندھر میں کام کر رہا ہے. اس کے بعد ایک سینٹر اب جو سری نگر میں کھولا ہے, اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں, جن کی شادی کو 10 15 سال ہو گئے تھے, ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی. وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا, آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں. میری شادی کو ہوا تھا 13 سال. میں کئی ہسپتالوں میں گیا, لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندھر کا, اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے کٹھے. اگر آپ بھی اس رحمت سے محروم ہیں تو تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. یاد رہے وردان کی ڈاکٹروں کی ٹیم ہر سوموار, منگلوار اور بدوار کو IVF کا خصوصی کیمپ مگرمل باغ سری نگر میں منعقد کریں گے. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. چو چاروٲے چھِ سانہِ بہتر لسنہٕ بسنہٕ باپتھ تھٔز اہمیت تھاوان, مگر دۄہ دِش چہِ زندگی منٛز چھِ یِمن مختلف خطرات تہٕ نۄقصانات ہٮ۪کان درپیش یِتھ. بعضے چھِ قیمتی جانور از جان تہِ گژھان. یِتھوٕے نۄقصانو نِش بچنہٕ تہٕ کُمٕے باین تحفظ دِنہٕ باپتھ چھِ بھارت سرکارٕچ لایف سٹاک انشورنس سکیٖم. امہِ سۭتۍ چھُ مُمکِنہٕ نۄقصان کِس صوٗرتس منٛز بچن پایہِ. سرکار چھِ اتھ سکیٖمہِ تحت انشورنٕکۍ قٕسطہٕ یعنی پریمیم برنس منٛز 50 پٮ۪ٹھٕ 70% سبسڈی تہِ دِوان. گاو گئی بیمار, پتہ کریاس علاج ولاج واریاہ تہٕ مگر گاو گئی نہٕ ٹھیک. پتہٕ گئی لاسٹ سٹیجس پٮ۪ٹھ مۄیہِ پتہٕ سۄ گاو. پتہٕ کٔر انشورنس کٔرِم پٔکۍ اتھ, پتہٕ ترٛٲے اَسہِ تِمو تِم پونٛسہٕ تورٕ تہٕ اَسہِ کوٚر وۄنۍ نوٚو تہِ انشورنس گوون. لائف سٹاک انشورنس سکیٖمہِ متعلق تفصیلات زاننہٕ باپتھ کٔرِو لائف سٹاک بورڈ کشمیرس سۭتۍ أزۍ رٲبطہٕ. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK. اپنے مہمانان سے ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن اس سے پہلے وقت آ گیا ہے آپ تک کچھ اہم سرخیاں پہنچانے کا. میرے پاس انگریزی روزنامہ, اس میں موسم کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ گلمرگ freezes at -7 ڈگری سیلسیس. وہی اسی اخبار سے دوسری خبر یہ ہے, امپورٹنٹ ٹو کیپ اپ مومنٹم, PM مودی آن ویکسینیشن. جی, اور بطور میرے پاس ایک مقامی اردو روزنامہ ہے. اس اخبار کے پہلے صفحے پر 2 اہم خبریں شائع ہوئی ہیں جن کی سرخیاں اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں. LG انتظامیہ کی جانب سے جموں کشمیر میں بجلی بحران پر قابو پانے کے لیے اقدامات. حکومت لوگوں کو 24 گھنٹے بجلی فراہم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے. منوج سنہا. دلی میں مرکزی وزیر توانائی کے ساتھ 1 گھنٹے تک میٹنگ. بجلی پروجیکٹوں کے کام میں تیزی لانے پر تبادلہ خیال. سرخی سنیے گا. سوموار کو 2 لقمہ اجل, 108 پازیٹیو, 151 شفا یاب, مہلکین کی تعداد 4483, متاثرین 3,37,915, صحت یاب 3,31,771. جی, میرے پاس انگریزی روزنامہ ہے, اس سے خبر ہے کہ گورنمنٹ ایکسپلورنگ فل پوٹینشل آف پلگرم ٹورزم LG. اسی اخبار سے دوسری سرخی یہ ہے کہ at 46 JNK ریکارڈ سیکنڈ لوویسٹ میٹرنل مارٹیلٹی ریشیو ان انڈیا.
اردو اخبار پہلے صفحے پر رقم تراز ہے، سرخی سنیے گا۔ متوقع بھاری برف سے پیدا شدہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے ہدایات، مشیر بٹناگر کی متعلقہ آفیسروں کو قبل از وقت ضروری انتظامات کرنے کی سخت ہدایات، ہر ضلع میں 24 گھنٹے کنٹرول روم قائم کرنے کی ضرورت پر زور۔ سرخی سنیے گا۔ مالی سال 2021-22 کے لیے مختلف CSS کے تحت دیہی ترقی محکموں کی حصولیابیوں کا ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے جائزہ لیا۔ اور ایک سرخی اس اخبار کی، کشمیر سے کنیا کماری تک ایک ہی ٹرین کے ذریعے سفر ممکن، بنکوٹ سے بانہال تک 300 کروڑ کی لاگت سے 2 کلومیٹر لمبی ٹنل تیار۔ اور آخری سرخی اس اخبار کی، سردی کا زور کچھ حد تک ٹوٹ گیا، کل نئی کروٹ کا امکان، اگلے 10 دنوں تک موسم کے خشک رہنے کی پیشگوئی۔ میرے پاس اردو روزنامہ ہے، اس سے یہ خبر ہے کہ منشیات نوجوانوں کو کھا رہے ہیں۔ جموں و کشمیر میں 6 لاکھ عادی، صدر اسپتال میں امسال 8,000 علاج و معالجہ ان کا ہو رہا ہے، اور ہیروئن اور براؤن شوگر کا 80% استعمال رپورٹ۔ انگریزی اخبار کے ایک اندرونی صفحے پر کئی اہم خبریں شائع ہوئی ہیں، انہی میں سے چند خبروں کا انتخاب کرتے ہوئے ان کی سرخیاں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ سرخی ہے، اویئرنیس پروگرام آن پردھان منتری بھارتیہ جن اشودھی پریوجنا ہیلڈ ان سری نگر۔ ADC شپیاں چیئرز پریپریٹری میٹنگ فار جشن چلیکلان۔ اور ایک سرخی اس اخبار کی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کپواڑہ آرگنائز ورکشاپ آن مشن یوتھ اسکیمز۔ یہ تھی اخبارات کی سرخیاں۔ آج کے پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں لیٹس سالو گروپ آف انسٹیٹیوشنز، اور اسی گروپ کے چیئرپرسن ہمارے ساتھ ہیں، چیئرمین ہیں فیضان احمد ڈار صاحب، اور فرحان خورشید جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں۔ آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں پر مجھے لگتا ہے بہت ضروری ہوگا کہ وہ طلبہ جو خواہش مند ہے یا جو وہ والدین ہیں جنہیں انٹرسٹ بڑھ گیا ہو کہ آپ کے اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ، آپ کی اس انسٹیٹیوشن کے صدر غالباً مجھے لگتا ہے ہوتا ہے کئی پیرنٹس کا یہ شوق جب وہ دیکھتے ہیں ہمارے پروگرام میں جو مہمان بن کے آتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ان کے آئیڈیاز سنتے ہیں، تو ان کا شوق بڑھتا ہے کہ اپنے بچے کا داخلہ کرائے۔ تو ان کے لیے بتائیے گا کہ رابطہ کیسے کر سکتے ہیں آپ سے، کوئی نمبر اگر ہے تو وہ نمبر بتا دیں۔ ہاں، سارے پیرنٹس جو چاہتے ہیں مجھ سے بات کرنا، وہ بچے جو چاہتے ہیں جو 11th میں ہیں، جو 10th کا ایگزام جن نے کیا ہے، جو چاہتے ہیں کہ ہم ان کی کاؤنسلنگ کریں، ضروری نہیں ہے آپ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں پڑھیں، اگر آپ خالی اتنا چاہتے ہیں دیٹ کہ ہم کس اسٹریم کو جائیں، ہم آپ کی ہیلپ کر سکیں، مشورہ لینا چاہتے ہیں، ایک مشورہ لینا چاہتے ہیں، وہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرا کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ ہے 7006654498۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، میرا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ ہے 7006654498۔ ونڈرفل۔ اور ہم نے یہ فلیش بھی کیا تو وہ خواہش مند دوست جو چاہتے ہوں کہ آپ کے ساتھ رابطہ کریں، انہوں نے یہ نمبر نوٹ فرمایا ہوگا۔ اچھا، چونکہ عروت پوچھ رہی تھی آپ سے کہ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کا انسٹیٹیوشن کس طرح دوسرے انسٹیٹیوشن سے، دوسرے کوچنگ انسٹیٹیوشن سے مختلف ہے، تو اس میں ایک بنیادی قسم کا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، حالانکہ اس حوالے سے ہم نے کئی دفعہ اخبارات میں سرخیاں بھی پڑھی، خاص کر باغات علاقے میں جو کوچنگ انسٹیٹیوشنز قائم کیے گئے ہیں، کہ وہاں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے، طلبہ کو مائنس ٹیمپریچر میں کسی ہیٹنگ ارینجمنٹ کے بغیر رکھا جاتا ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح لادا جاتا ہے۔ تو ان بیسک چیزوں کی طرف توجہ مبذول کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو لے کر بڑے کانشیس ہوتے ہیں، بڑے فکر مند ہوتے ہیں۔ گھر میں چھنا ونان سو اشن تمن دیوان اش پہ مش زرناونہ، مگر پتہ ییٚلہِ أسیو دوٗر آسہِ سون بچہ، پتہ کِتھ پٲٹھۍ چھِ تٔمِس سۭتۍ پیش یِوان یِم سٲنۍ اساتذہ کرام چھِ یا کوچنگ انسٹیٹیوٹٕکۍ یِم زن اونٲرٕز چھِ، ایڈمنسٹریٹرز چھِ، اتھ کُن چھُوا تُہۍ توجہ مبذول کران؟ آپ کو ایک بات بولتا ہوں، سب سے پہلے جو آپ نے ایک بات کی گھر سے دور، ٹھیک ہے، جب ہم نے سوچا ہم ایکسپینڈ کریں گے تو ایکسپینڈ کہاں پہ کریں گے، ہم نے سوچا سری نگر میں پہلے ایکسپینڈ کریں گے۔ 1-2 دن ہوئے ہم نے اس بات پہ تھوڑا وچار کیا تو ہمیں لگا غلط ہے، ہم تھوڑا غلط جا رہے ہیں۔ ریزن کیا تھا کہ جو میکسیمم کراؤڈ پرے پورہ میں آتا ہے، میکسیمم کراؤڈ راج باغ میں آتا ہے، وہ آتا ہے فار فلجڈ ایریاز سے۔ اب جو مجھے لگتا ہے، جو میرا لاجک بولتا ہے کہ 500 بچے ایک علاقے سے پرے پورہ پڑھنے آئے، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کیا آپ یہاں سے 10 ٹیچر وہاں بھیجیں اور وہاں پہ ان کے لیے وہ سہولیات کریٹ کریں۔ بالکل۔ تو یہ ایکسپینشن جو ہم نے کیا ہوا ہے، وہ ریزن جو ہے ہمارا، اینڈ فرحان سر نے کلیئر کیا ابھی کہ ہم نے ساگام میں ایکسپینڈ کیوں کیا ہے،
کیونکہ میں وہاں سے ہوں تو میں چاہتا ہوں سب سے پہلے اگر وہ بینیفٹ کروں تو اپنے اپنے لوگوں کو ایریا سرو کو کریں. بالکل صحیح. جو ریزن ہے وہاں پہ ایکسپینڈ کرنے کا وہ ہے کہ ہم ان کو وہ کمپٹیشن ان کے گھر کے ہی پہ دیں, ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے. جو بات کر رہے ہیں آپ ہیٹنگ ارینجمنٹ, انشاءاللہ ہم نے اپنی طرف سے ساری فیسلٹیز, ٹرانسپورٹ فیسلٹیز رکھی ہوئی ہے تاکہ وہ آنے جانے میں کوئی پرابلم نہ ہو, کیونکہ ہمیں پتا ہے کشمیر میں برف وغیرہ کا رہتا ہے تو مشکلات آتی ہے, بچے کو گاڑی نہیں ملتی وغیرہ. پراپر ہیٹنگ ارینجمنٹ ہے, پراپر لائٹنگ کا ارینجمنٹ ہے, بہت چھوٹے کلاس رومز ہے اور اچھے سے ان کے بیٹھنے کا ارینجمنٹ ہے, اور سب سے امپورٹنٹ پڑھائی کا بہت اچھا ارینجمنٹ ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. سب سے زیادہ اہم تو وہی چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزوں کے بارے میں بھی آپ نے ذکر کیا تو اس سے بھی ایک کانفیڈنس بڑھتا ہے والدین میں, خاص کر جو ہمارا بچہ ہے وہ بڑا کانفیڈنٹلی بڑا آرام سے وہاں پڑھ پائے گا, کنسنٹریٹ کر پائے گا پڑھائی پر. اور جو آپ کے دوسرے ساتھی ہیں, جو آپ کے پارٹنر بھی ہیں, ہم چاہیں گے فرحان صاحب کہ آپ سے ہم جانیں, چونکہ آپ فیکلٹی کا بھی حصہ ہیں, آپ بچوں کو وہاں خود بھی پڑھاتے ہیں, لیکن ایک بہترین قسم کی فیکلٹی کا انتخاب کرنا, اس کو کیا آپ نے انشور کیا ہے؟ تو اگر انشور کیا ہے تو کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھا ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے ہمارے فیکلٹی کے ممبرس میں؟ دیکھیں, ٹیچر کا خالی یہ کام نہیں کہ وہ بچے کو پڑھائے, جی, اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر کا خالی اس کو کتابی تعلیم, بٹ اس کے ساتھ ساتھ انہیں مورل ایجوکیشن کا بھی خیال رکھنا ہے. تو جب ہم نے ریکروٹمنٹ ڈرائیو آئی گیس اراؤنڈ مارچ میں ہم نے اسٹارٹ کری, تو مارچ سے لے کے لگ بھگ سپٹمبر تک ہماری ریکروٹمنٹ ڈرائیو چلی. تو جس دوران وہ سلیکٹڈ اونلی 20 to 25 ٹیچرس. سو وہ ان میں سے وہ چھان کے نکالا, کیونکہ اس میں یہ ٹیچر میں یہ قابلیت ہونی چاہیے کہ بچہ صحیح راہ پہ چلنا چاہیے. خالی تعلیم امپورٹنٹ نہیں, بٹ اس کے ساتھ ساتھ وہ اچھے راستے پہ چلنا چاہیے. دیکھیں, ایک چیز ہے کہ ڈسپلن لائف میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹرین تب اپنی فریڈم انجوائے کرتی ہے جب وہ ڈسپلن کے ساتھ ٹریک پہ چلتی ہے. اگر ٹریک کے بغیر وہ چلے گی تو وہ تو کسی بھی چیز کے ساتھ ٹکرائے گی. تو وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو وہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے, ٹیچرز کا یہ دیکھتے ہوئے کہ ٹیچرز کس طرح سے سوچ رہے ہیں, سوچ کیا ہے ٹیچرز کی, اور کس طرح سے وہ آگے پرفارم کر رہے ہیں, تو اس بیسس پہ ہم نے ان کی سلیکشن. دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ کردار سازی کی طرف بھی آپ توجہ مبذول کرتے ہیں, کیونکہ آج کل کے دور میں اس حوالے سے بھی بڑی شکایات موصول ہوتی ہیں. ہمیں بھی اکثر جو ہمارے بڑے بزرگ یہ پروگرام دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس تعلق سے ذرا بات کیا کریں کہ آج کل کے دور میں بچوں کو بہت ضروری ہے کہ وہ سمجھیں بڑا کون ہے, چھوٹا کون ہے, کس طرح پیش آنے, خاص کر اپنے بزرگوں سے. تو صحیح کہا آپ نے, اگرچہ ہم پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں جن کے بارے میں عام طور پر یہ خیال ہے کہ ان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا, لیکن اس کے بعد کچھ انسٹیٹیوشنز ہمارے ایسے ہیں جو ان باتوں کی طرف بھی توجہ مبذول کرتے ہیں کہ ایک بچے کی کردار سازی ہو, ایک بچے کی شخصیت سازی ہو, ایک بچہ ایک اچھا انسان بنے. تو مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور ایسے انسٹیٹیوشنز کو ہمیں بڑا کرنے میں اپنا رول نبھانا ہوگا. ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکیں گے, وقفے کے اس پار کچھ اور باتیں ہوں گے ہمارے آج کے دونوں مہمانوں سے. آپ دیکھتے رہیں اپنا فیوریٹ بریکفاسٹ شو گڈ مارننگ جے&کے. بہترین نسل تو سلب دود دن ول جانور سارنی ہنز مانگ. راشٹریہ گوکل مشنس تحت یس مصنوعی تخم ریزی ہند وسیع پروگرام آج کل چلان تمہ سچ ممکن زد پائے زٲژ تو بہتر فائدہ دن ول وچ ہیکن مادہ جانورن پید سپدت. لائف سٹاک بورڈن پور کشیر مز جائے جائے مصنوعی تخم ریزی ہند پروگرام شروع کورمت. آمدنی تو مالس ہریر کرنے باپت کریو نزدیکی ویٹنری سینٹرس ست رابطہ تو امہ سکیمہ ہند تلیو بھرپور فائدہ. جاری کردہ لائف سٹاک ڈیولپمنٹ بورڈ, اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ, کشمیر. خیر مقدم ہے آپ کا پھر سے آپ کے من پسند پروگرام میں, جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے&کے. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ واریاہ بچہ یہ آسان یم پور فیملی پہ بلانگ آسان کران, تم چھن ہیکان افورڈ کر زیادہ فیس کہین. تہ یتھن سٹوڈنٹسن خاطر کیا اقدامات چھو تُہۍ تُلمت, کیا فیسلٹیز چھو تُہۍ تھومت یتھن بچن خاطر یم پور فیملی پہ آسان؟ میں آپ کو اپنا ایک فیوچر کا ایک آئیڈیا شیئر کرنا چاہوں گا اس بات پہ. ان فیوچر نیکسٹ ایئر انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو اوپن 8 to 10 more institutes in far areas. اس سے ہوگا کیا؟ اب آپ نے پور کی بات کی اور میں یہ بول رہا ہوں, ہوگا کیا اگر ایک بچہ گاؤں سے آ کے سری نگر میں رہتا ہے تو اس کا کم سے کم ایک مہینے کا خرچہ 10 سے 15 ہزار کے بیچ میں آتا ہے, جو کہ سال کا بنتا ہے 1.5 لاکھ کے قریب. ٹھیک ہے,
जो कोचिंग सेंटर का फीस है वो रहता है 30, 35, 40 हजार। तो जो उसका फीस है, जो वो सच में पढ़ने पे स्पेंड कर रहा है, वो बहुत कम है। पैसा जा कहां रहा है, उसके एकोमोडेशन वगैरह में। तो रीजन फिर से ही बोल रहा हूं कि हम फार एरियाज में जा रहे हैं, उनका वो पैसा बच पाया। और एक बात, जब बच्चा घर से बाहर आता है तो वहां पे एक प्रॉब्लम है कि तुम से सॉरी पाने पेवान करूं। आज से वंद सु कतिन कांगर तुम तक बनावनी। तो अगर वो घर पे ही रहता है, उस कंफर्ट जोन में, उस कंफर्ट में रहता है, वहां पे पढ़ता है, वैसे वो उसके लिए बढ़िया रहेगा। बाकी जो वहां पे भी फीस हमें पे नहीं कर सकते, हम उनको फ्री पढ़ाते हैं। खाली फ्री नहीं पढ़ाते हैं, उनकी बुक्स, उनके जो सारा स्टेशनरी वगैरह है वो इंस्टीट्यूट देता है। That's wonderful. तो वो सारी चीजें जो है उनका ख्याल हमने रखा है। उसका एक सेपरेट एग्जाम होता है, डिजर्विंग बच्चे वो स्कॉलरशिप अवेल कर पाते हैं। और जो सारे बच्चों के लिए सबसे एक अच्छी चीज है, मेरा एक ख्याल है, वो ये है कि अगर आप ध्यान में लेंगे, जो इस वक्त वेल्दी पीपल्स है, बड़े लोग हैं, वो क्या है? मैं फिर से ये बात बोल रहा हूं, जो पुअर फैमिलीज का आप बोल रहे हो, नीट जेई जो है, नीट जेई, ये एक फियर है। हमने क्रिएट किया, हमने इंस्टीट्यूट वालों ने, बिजनेस बनाने के लिए, एंड हम नहीं करना चाहते। नीट जेई एक फियर है, जो सारे बड़े हैं, आप लॉन मस्क, रिचेस्ट पर्सन, उसके पास कोई डिग्री भी नहीं है। क्या उसके पास? उसके पास स्किल है और एतमाद है, कॉन्फिडेंस। उसके पास स्किल है, उसके पास कॉन्फिडेंस है। राइट। हमें ये कॉन्फिडेंस, हमें ये स्किल जी अपने बच्चों में देना है। मुझे मेरा बच्चा खाली डॉक्टर नहीं चाहिए, मुझे मेरा बच्चा आईएएस ऑफिसर भी चाहिए, मुझे मेरा बच्चा एक बड़ा बिजनेसमैन भी चाहिए, मुझे मेरा बच्चा वो चाहिए जो कहीं पे भी उठ के बोल सके, ट्रू, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सके। मुझे मेरा बच्चा खाली डॉक्टर और इंजीनियर नहीं चाहिए, क्योंकि खाली ये वो दो चीजें नहीं है जो पूरी जिंदगी चलाती है, जो पूरी इंसानियत चलाती है। वैसे भी आजकल के दौर में जिस किस्म का कंपटीशन है, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी मुकम्मल शख्सियत में उस किस्म का निखार आया हो कि आप कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख पाएं, आप एतमाद के साथ चल पाएं, आप एतमाद के साथ अपना काम कर पाएं, क्योंकि सिर्फ काबिल होना ही काफी नहीं है, आप में बाकी सलाहियतें भी होनी चाहिए। मैं क्या बोलूं आपको, दैट मैं फिर से बोल रहा हूं, नीट जेई जो डर है, इसको हमने बिजनेस बनाया, हमने बिजनेस बनाया, इंस्टीट्यूट वालों ने। एक सीधी सी बात लेते हैं, 15 लाख बच्चे नीट के एग्जाम में बैठते हैं जी। 15 लाख का 1% वहां पे सिलेक्ट होके आएगा, बाकी के 99% का क्या? उससे बोला जाता है आप अगले साल फिर से आओ। एग्जैक्टली। ठीक है, 2-3 साल वेस्ट करके फिर उसका क्या? उसमें ये कॉन्फिडेंस नहीं डाला जाता है कि वो इसके बगैर बहुत कुछ कर सकता है। एग्जैक्टली। और 2 बार 3 बार सिलेक्ट न होने के बाद उसके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं। वो बात। तो ये जो है कि उसको उस होल में फेंका जाता है जहां से वो कभी निकल ही नहीं पाता है, एक विशेष सर्कल में रखा जाता है। तो रीजन है जो मैंने सारे टीचर से कहा है, मैंने सारे टीचर से कहा है, मुझे आपसे डॉक्टर चाहिए, लेकिन डॉक्टर उसी को बनाना जो बनना चाहता है। Exactly. आप 90% लोगों से अभी बोलेंगे क्या वो अपने प्रोफेशन में खुश है, वो नहीं बोलेंगे। एंड द रीजन इज वो नहीं बनना चाहते थे। माँ ने कहा, बाप ने कहा, फलानी फिस्तानी रिश्तेदार ने कहा, तो वो बन गए। तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से जो देख रहे हैं, आप अपने बच्चे को वो करने देना जो वो करना चाहता है, और वो आपको उसमें वो करके देगा जो किसी ने नहीं किया, और जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो किसी ने नहीं किया होगा। मैं अपनी बात करूं, दैट मैं IIT क्वालिफाई करके इंजीनियर नहीं बना। मेरा पैशन जो था वो फिजिक्स था, और मैं फिजिक्स पढ़ा, और मैं बहुत खुश हूं इस चीज से कि मैंने फिजिक्स पढ़ा है, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। आई एम वर्किंग ऑन ए थियोरी अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। मैं उस चीज से बहुत खुश हूं। अगर मैं इंजीनियर बनता, वो एक 3 Idiots का डायलॉग है, बाबा मैं अच्छा इंजीनियर नहीं बनूंगा। सही। तो ये सारी चीजें जो है, इन पे फोकस किया है हमने। ये सारी चीजें जो है, इनको अपरूट करने की कोशिश की है। और जो भी मुझे अभी अपने टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहा है, सारा यूथ देख रहा है, एक बार सोच लो, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। मैंने 25 टीचर्स हायर किए, कम से कम 2000 एप्लीकेंट्स, कम से कम 2000 एप्लीकेंट्स में 25 टीचर। वो 2000 एप्लीकेंट्स जो PhDs थे, MSCs थे, वो 2000। स्किल की कमी है बॉस। प्लीज अपने आप में एक ऐसा स्किल आए कि आप एम्प्लॉयबल हो सके,
कोई आपको हायर करे, वो एक स्किल खुद में लाए, राइट, वो रिक्वेस्ट है। और उस पे मैं मेरे इंस्टीट्यूट में, इनफैक्ट हमारे इंस्टीट्यूट पे फोकस कर रहा हूं कि हर एक बच्चे में एक स्किल डेवलप हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी को भी करियर काउंसलिंग चाहिए, किसी को भी करियर काउंसलिंग चाहिए, वो मुझसे कांटेक्ट करे। मैं फिर से एक और बार अपना नंबर बोलता हूं, 7006654498। एंड मैं ये बोलना चाहता हूं, डॉक्टर और इंजीनियर बनना ही सब नहीं है, यू कैन बी अ लॉट मोर देन दैट। राइट, वंडरफुल, बहुत शुक्रिया। आपने नंबर भी अपना हमारे नाज़रीन को दोबारा कहा, और कई दोस्त जो पहले नहीं नोट कर पाए थे आपने नोट कर लिया होगा। और आपसे एक बुनियादी और बड़ा दिलचस्प सवाल पूछना चाहेंगे फरहान साहब कि एक एम्प्लॉई से एम्प्लॉयर बनना ये कैसी फीलिंग है, और दूसरों को रोजगार देना, वो भी कश्मीर जैसी जगह जहां पर कई सारे पढ़े लिखे नौजवान ये शिकायत कर रहे हैं कि बेरोजगार हैं, कुछ करने को नहीं है। फिर पढ़े लिखे नौजवानों को अपने इंस्टीट्यूशन में लाना, अपने इंस्टीट्यूट में लाना जहां पर उनकी रोजी रोटी कहीं ना कहीं वो जुड़ जाती है, तो कैसा लगता है? सर देखिए, एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बनना तो मेरे लिए ये सफर ना बहुत अच्छा रहा। अच्छा इस हिसाब से रहा कि मैंने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की। देखिए, एक चीज मैंने थी, मैं इससे पहले कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में था। अच्छा। मैं वहां पे क्वालिटी कंट्रोलर का काम कर रहा था, लेकिन एक चीज होती है सेटिस्फैक्शन। जी जी। मैं आई गेस मतलब बीटेक ही कर रहा था जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। उस दौरान जब हालात खराब होते तो मस्जिद में जाके वहां पे हम पढ़ाते थे। तो वहां से मुझे पता चला, नहीं जी मैंने यही करना है। तो जब ये सीधी जिस तरह फैजान सर ने कहा, तो उन्होंने पापा से कहा कि मैं अच्छा इंजीनियर नहीं बनूंगा। मैंने 1 साल काम करने के बाद मैंने पापा से कहा, नहीं जी मैंने ये करना नहीं चाहता, मैं वापस पढ़ाना ही चाहता हूँ। यू कैन गो। तो देखिए, ये जो है ना पेरेंट्स का रोल, ये सबसे ज्यादा बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। सही कह रहे हैं। सबसे बड़ी गलती जो आजकल के पेरेंट्स करते हैं, दैट इज सजेशंस विद फियर। वो बच्चे को सजेस्ट करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि अगर तुमने ये नहीं किया तो ऐसा तुम्हारे साथ गलत होगा। नेगेटिव अफर्मेशंस देते हैं, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज्यादा गलत है। क्योंकि उस चीज से क्या होता है, बच्चे का मोरल डाउन हो जाता है और वो आगे बढ़ने की कोशिश करता भी नहीं। सही कहा, सही बात है। जैसे कि आपने बोला कि ये जो है वालिदैन जो है वो बच्चे पे एक प्रेशर डालते हैं, और प्रेशर की वजह से भी क्या हो जाता है, क्योंकि जो आपके इंस्टीट्यूट में आते हैं पढ़ने, मेनली टीनेजर्स होते हैं, मतलब 11-12 के बच्चे होते हैं, या एंट्रेंस जो उनको क्वालिफाई करना होता है, तो एक प्रेशर की वजह से वो क्या करते हैं कि वो ड्रग्स की तरफ रुख करते हैं। तो इस चीज़ की तरफ, क्योंकि आप बोलते हैं कि आपका जो इंस्टीट्यूट है आप उसको एज फैमिली देखते हैं और कम ही स्टूडेंट्स को आप एक क्लासरूम में पढ़ाते हैं, तो इस चीज़ पे क्या आप नज़र गुजर रखते हैं कि जो आपके इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ते हैं वो इस चीज़ की तरफ ना जाए, वो ड्रग्स का रुख ना करे? देखिए, मैं इसमें एक चीज़ बोलूँगा, खाली देखिए टीचर्स के रोल्स के बारे में हर बार बात करी जाती है, लेकिन पेरेंट्स के रोल्स के बारे में बहुत कम बात की जाती है। एक चीज़ का हमें एक चीज़ ख्याल रखनी है कि देखिए, आपने अक्सर, हम भी अपनी फैमिलीज में देखते हैं, अक्सर फादर आसा और मदर होती है, ठीक है। हम देखते हैं कि फादर बोलता है कि देखो मेरे पास आज ये सारी सहूलियतें हैं, जो मेरे पास बचपन में नहीं थी, मैं अपने बच्चे को वो सारी चीजें दे दूं। यानी वो थोड़ा बहुत क्या रहता है, लीनियंट रहता है अपने बच्चे के रिलेटेड। और दूसरे साइड पे अगर मदर्स हम देख लेते हैं, ना मैं गस नहीं पाने की हनत क्या कर, तो इससे क्या होता है, जो बच्चा होता है एमसी शोध पॉलिटिक्स लगा पाए कि मुझे पापा से कौन सी चीज मांगनी है और मामा से कौन सी चीज मांगनी है। तो वो जब घर से ही वो सीख लेता है पहले ही, और घर के एटमॉस्फेयर पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। जिस हिसाब से देखिए, अगर पापा घर पे स्मोक कर रहे हो या कुछ हो, सो नीचे इसकी ही नहीं, क्योंकि वो पहले बोलेंगे क्या, जिस तरह वो हजरत जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है। तो जब उनके पास एक औरत आई थी, मैं मुख्तसर से मैं कहूंगा, तो उन्होंने कहा कि मैंने कल खुद शक्कर खाया था, इसलिए मैंने आपसे बेटे से ये नहीं कहा कि आप ज्यादा शुगर ना खाएं, ठीक है। तो और एक चीज जो पेरेंट्स करते हैं, दैट इज ऐश-किरत का मतलब कि जब भी उनसे बच्चा कुछ कहता है कि मुझे ये चीज ला के दे, तो अभी बच्चे ने कहा भी नहीं होता, पेरेंट्स सोचो आसम ब्रोट को रूम, तो उससे अक्सर क्या प्रॉब्लम होती है, बच्चे के सामने उस चीज की वैल्यू खत्म हो जाती है। सो जब बच्चे के सामने उस चीज की वैल्यू खत्म हो गई, तो कल को वो चीज, कोई भी चीज हो उसके सामने, देखिए आज बच्चा 10,000 का फोन लेके, कल को वही बच्चा बाप से 1 लाख रुपए का फोन मांग लेता है, क्योंकि उसके सामने तो अब उस चीज की वैल्यू रही नहीं। जब एक इंसान स्ट्रगलिंग, दैट इज जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रगल, जब भी कोई बंदा किसी चीज के लिए स्ट्रगल करता है, उसके लिए उस चीज की वैल्यू पता होती है। तो उस स्ट्रगल के बगैर जब हमने उन्हें वो चीजें फराहम करी, जितनी पॉकेट मनी जरूरत नहीं थी उससे डबल ज्यादा पॉकेट मनी दे दी, तो वो बच्चा है। जिस तरह फैजान साहब ने आपसे कहा कि बच्चा जो है उसके पास इतनी ये नहीं होती कि वो ये बोल दे कि कौन सी चीज सही है कौन सी गलत, तो वो क्या कर लेता है, गलत चीजों में पड़ जाता है। राइट। और बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि फैजान साहब खासकर ये इस इंस्टीट्यूशन को एक फैमिली समझते हैं। जिस तरह प्रोग्राम शुरू होने से कबल भी आप कह रहे थे कि मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मुझे मौका फराहम होगा कि मैं अपने फैकल्टी मेंबर, स्टाफ मेंबर्स का नाम ले पाऊं,
तो आप एक फैमिली की तरह समझते हैं अपने इंस्टीट्यूशन को, मुझे लगता है ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात है। तो मैं चाहूँगा कि आप बता दें अपने उन तमाम साथियों का नाम जिनकी वजह से ये इंस्टीट्यूशन तरक्की कर रहा है, तरक्की की नई मंजिलें तय कर रहा है। हमारे डायरेक्टर साहब सबसे पहले, जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर सुखबीर सिंह जी। मुख्तियार खान हमारे हैं, हमारे जो है यूनुस सर है, हमारे परवेज सर है, और बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं, मुजफ्फर सर है हमारे, बहुत हेल्प किया उन्होंने, और मेरे एक और भाई आलम भैया है जिन्होंने मिलके, आरिफ सर है हमारे एजाज सर है, तो आमिर सर है हमारे मैम है हमारे पास, हमारे और सर बोलेंगे, बाकी बहुत सारे टीचर्स जी, और बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, शायद मैं भी शायद किसी का नाम भूल जाऊं, मुमकिन नहीं हो पाएगा हर एक का नाम लेना, क्योंकि ये लंबी फहरिस्त है, लेकिन चूंकि यूट्यूब के जरिए भी इस प्रोग्राम को देखते हैं पूरी दुनिया में लोग, और बहुत सारे सवालात प्रोग्राम के हवाले से अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया हमारे देखने वालों में। लेकिन देखने वालों में एक कमेंट जो मैं चाहूँगा कि इस सवाल का आप जवाब अगर देना चाहें तो हमें बता दिए। लिखते हैं कि ask them about 10% free government quota। एक तो 10% फ्री गवर्नमेंट कोटा है और उसके बगैर इंस्टीट्यूट का अपना 5% है, तो कुल मिला के 15% होता है। और ये 15% जो एज पर गवर्नमेंट कोटा हमें उनसे हीटिंग अरेंजमेंट वगैरह का फी लेना है, हम नहीं लेते। ओवर टू दैट जो उनका सारा स्टेशनरी बुक्स वगैरह है वो हम प्रोवाइड करते हैं। ओके राइट, अब थोड़ा सा वक्त बचा है तो मुख्तसरन एक छोटा सा पैगाम आपकी जानिब से और आपकी जानिब से। बस मेरा यही पैगाम रहेगा सारे पेरेंट्स के लिए, बच्चे को वो करने दे जो वो करना चाहते हैं। लेट्स ऑल में पढ़ना जरूरी नहीं है, बच्चे का पढ़ना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा पढ़ना जरूरी है कि वो कहीं पे भी कॉम्पीट कर पाए, ऐसा पढ़ना जरूरी है। एक और बात, आपका बच्चा भी अमेरिका में पढ़ सकता है, फ्री पढ़ सकता है, आपका बच्चा भी जर्मनी में पढ़ सकता है, फ्री पढ़ सकता है, बस पता होनी चाहिए कैसे जाना है वहां पर। राइट, और फरहान साहब व्हाट वुड बी योर मैसेज? मैसेज ये रहेगी कि फेलियर से बिल्कुल डरना नहीं है। फेलियर एक ऐसी चीज है जो आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगी, उस फेलियर से आपको सीखना है जी। अगर आपने नहीं सीखा, अगर आपने क्विट कर दिया, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है दुनिया में, कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको कामयाब होने की ले जाएगी। सो क्विट करना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवर होने के लिए, बहुत मजा आया और आपके इंस्टीट्यूशन के हवाले से भी बहुत सारी बातें जानने का मौका मिला और आपके अच्छे अच्छे आइडियाज सुनने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया, जुड़े रहे गुड मॉर्निंग जन के प्रोग्राम के शुमारे में हमारे साथ। आपसे वादा रहा कि कल सुबह 8 बजे टीवी सेट ऑन करेंगे तो मॉर्निंग शो का और एक शुमारा देख पाएंगे, कोई और मेहमान शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और खवातीन का एहतराम और इकराम। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। हैव अ ग्रेट डे अहेड। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।